रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगे कुमत निवार सुमत के संगे कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजन कांधे मुंज जनेऊ साजे हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर वह को यातुर प्रभु चरित्र सुनि वह को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा भीम रूप धर सुर संहार रामचंद्र के काज सवार बन लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हर कौर लाय रघुपति किन्ने बहुत बड़ाई बड़ तुम मम प्रिय भरत सम भाई पण सहस्त्र बदन तुमरो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिंसा पण जम कुबेर दिगपाल जहाँ तय कवि गोविद कह सके कहाँ तय तुम उपकार सुग्रीव किन्ना पण राम मिलाए राजपत दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भाई सब जग जाना जोग शास्त्र जो जन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानो पण प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जल दिलांघ गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत कह देते पण सुखमय अनुग्रह तुमरो दे दे पण ये पण राम दुलारे तुम रखवाले ने होत न आज्ञा बिन पैसारे राम दुलारे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहाय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना पण यापन दे समारो यापे तीनों लोको हाकत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे पण महावीर जब नाम सुनावे पण नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे पण सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे पण सोई अमित जीवन फल पावे पण चारो युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत का तुम रखवाला असुर निकंदन राम दुलारे दिनो निर्गय दाता यश बर दिन जानकी माता राम रसायन तुम्हारा बासा पण सदा रहो रघुपति के दासा पण तुमरे भजन राम को पावे पण तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंतकाल रघु हरिपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्तन धरे हनुमंत जाई सर्व सुख करे संकट घरे मिटे सब पीड़ा हनुमंत बलबीरा
कृपा करत गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई सुनते बंद महास कोई हनुमान बड़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीश तुलसीदास सदा चेहरा पण की जय नादर दय मही डेरा पण पवन तनय संकट हरण अनमंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जन हृदय वसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय सनातन धर्म की जय सूरज नारायण देव की जय सद्गुरु देव की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करान नवनीरदाब्रा पीतांबरा फलधरोष्ठधरो पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् किमपिता त्वमहं न जाने। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जनान्ता अधवे मे विशतु नसराजहंस। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यासविशाल बुद्धे फूलारविन्दाय पातनेत्रे। येन त्वया रततेन पूर्णम् प्रज्वालितो न मया प्रदीपा। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री
શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન જય શ્રી હનુમાનજી મહારાજની જય બોલો ભોગા દાદાની જય બોલો પિતૃનારાયણ ભગવાનની જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પદયે હર હર મહાદેવ. હરે રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે કલયુગની અંદર નામ કીર્તન કીર્તન કરો ના એ પહોંચે. કલયુગની અંદર નામ સ્મરણ કરો, કારણ કે આ 7 દિવસ તમને એ મળ્યા છે કે નામ સ્મરણ કીર્તન કરવાથી ભવ પાર. આપણે તો ઉતરી જઈએ, પણ આપણા જે ગયા છે ને એ પણ ભગવાનના લોકની અંદર બિરાજમાન. હરે રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે હરે. તાળી પાડો મારા બાપા, બેઠા છો તાળી પાડો. રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ
राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे यं ब्रह्मनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मनतया सर्वेऽपि नेन्दु तं सर्वभूत हृदया मुनिमानतोऽस्मि या कुन्दे ऋतुसारहारिधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतिशङ्कर प्रकृतिभिर् देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषदाढ्यापहा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
સર્વકાર્યેષુ સર્વદા સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશુદ્ધિપત્યાદિ તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. બોલે શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. આજ કથાના બીજા દિવસે ઘોઘા બાપાની જગ્યાની અંદર મોટકા પરિવાર દ્વારા કથાનો આજ બીજો દિવસ છે. કથાની અંદર પધારેલા સર્વ ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ, વડીલો, એ સર્વને હું અહીંયાથી વંદન કરું છું. અહો ભાગ્ય તો એ હોય કે લક્ષ્મી તો ઘણાની પાસે હશે અને ઈશ્વર એને ખૂબ આપે, ખૂબ આપે, પણ એ લક્ષ્મીનો સદુપયોગ એ કરવો એ માણસની પ્રથમ ફરજ છે. કેમ કરવાનો? ઘણાની પાસે સંપત્તિ હોવા છતાં એ પોતે એને વાપરી શકતા નથી. માણસના ઘરની અંદર શાસ્ત્રમાં કહ્યું સંપત્તિ બે પ્રકારે આવે. બે પ્રકાર એ આવેલી લક્ષ્મીની અંદર એક પ્રકાર એવો છે કે તમારી થઈ અને તમારા ઘરમાં આવે. તમારી થઈ અને તમારા ઘરમાં આવે. એક લક્ષ્મી એવી હોય જે તમારા ઘરની અંદર હોય પણ એને તમે વાપરી ન શકો, એને વાપરી ન શકો. એ લક્ષ્મી તમારા ઘરમાં દીકરી તરીકે રહે છે. દીકરી તરીકે એ લક્ષ્મી હોય છે. અને આપણે એને જગતની અંદર માણસ એને લોભિયો કહે કે ખૂબ લોભિયો. સંપત્તિ હોવા છતાં એ વાપરી શકતો નથી, ન વાપરી શકે. વાપરવાની કોશિશ કરે ના છતાં એ વાપરી ન શકે, કારણ કે એના ઘરમાં લક્ષ્મી છે પણ દીકરી તરીકે એને કબાટમાં પૂરી દીધી. પણ જેમ તમે લક્ષ્મીને ઉપયોગ કરો, એને વાપરો, ધર્મ કાર્યની અંદર એનો ઉપયોગ કરો ના તો વધત વધત જાય. એટલે જ આ ધર્મ કથાઓ મને ને તમને કહે છે. ઘણા ધર્મોની અંદર એવી હોય કે તમે જેટલું કમાવના એમાંથી 10મો ભાગ પરમાત્મા લેખે કાઢો. કારણ જે કઈ લક્ષ્મી આવે છે ને એ મારા ને તમારા ભાગ્યની છે. તમારું શું છે?
કંઈ નથી. બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના તત્સત બ્રહ્માર્પણમસ્તુ. વિચાર કરો, હું ને તમે બેઠા છે ના, એ 3 ફૂટની જગ્યા 2.5 ફૂટની જગ્યા જ મારી ને તમારી છે. તમે મહેલ બનાવો, તમારા ઘરની અંદર તમે 5 માળનો મહેલ બનાવો, તમે ક્યારેય વિચાર કર્યો કે તમારી જગ્યા કેટલી છે? બેસવા માટે 2.5 ફૂટ જોઈએ અને સુવા માટે 5 ફૂટ જોઈએ. તો આ મહેલ શું કામ બનાવ્યો? એટલે જ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જરૂર પૂરતું તમે ઉપયોગ કરો, અને એ જરૂર પૂરતું ઉપયોગ કરશો ના તો જ જીવન જીવવાની મજા આવશે. પણ અત્યારે માણસ દેખાદેખીમાં ચડી ગયો કે આણે આમ કીધું તો હું કેમ ન કરું. નહીં, કે માનવનો દેહ એ 84 લક્ષ યોની પછી મળે. વારંવાર મળતો નથી. એ માનવ તું એ મુખ સે બોલ, બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામિ. ये मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि. हे मानव तू मुख से बोल, गच्छामि. हे मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि. हे मानव तू मुख से बोल, बुद्धम धम्मं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. धर्मं शरणं गच्छामि. ये मानव तू मुख से बोल, सत्यं शरणं गच्छामि. हे मानव तू मुख से बोल, सत्यं शरणं गच्छामि. हे मानव तू मुख से बोल, सत्यं शरणं गच्छामि. हे मानव तू मुख से बोल, सत्यं शरणं गच्छामि. हे मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि. हे मानव तू मुख से बोल, भूतम शरणं गच्छामि. 84 લક્ષ યોની કહી. એ 84 લક્ષ યોનીની અંદર આ જીવ ભટકી ભટકીને એને માનવનો દેહ પ્રાપ્ત ન થાય. તમે વિચાર કરજો કે જ્યાં સુધી તમારી ભક્તિ ની પરાકાષ્ઠા એવી છે, જેને કહેવાય કે તલવારની ધાર. એ તલવારની ધાર સમાન તમારી ભક્તિ હશે ના, ત્યારે તમને પરમાત્માનું શરણ મળશે. વિચાર કરજો કેટલું તપ કરવું પડે. અત્યારે તમે પૂજા કરો એમાં તમારી મુક્તિ ન થાય, મોક્ષ ન થાય. અત્યારે આપણે કરીએ છીએ પણ વિચાર કરો એ નહિવત છે. પણ
શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ભક્તિ તમારી પ્રબળ હોવી જોઈએ અને એ 84 લક્ષ યોનિને પાર કરવી હોય ના પછી જ તમને પરમાત્માનું શરણ મળે અને ભગવાનના ચરણની અંદર એ જ ભગવાન પરમાત્મા એ પોતાની અંદર એ જીવાત્માને લય કરી દે, પછી એને જન્મ ન લેવો પડે. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. પાછું મારે ને તમારે અહીંયા આવવું પડે. 9 મહિના સુધી મારે ને તમારે માના ઉદરના વિશે રહેવું પડે. 9 મહિના જીવાત્મા માના પેટમાં હોય ને એમાં બહુ દુખી હોય. એને ઊંધે માથે એ માના પેટમાં હોય ત્યારે એને દુઃખ બહુ થાય. ત્યારે કહે છે કે જીવાત્મા એ ભગવાનને જોવે છે. એ જ અંદર રહેલો જીવાત્મા જો માના ઉદરમાં 5 મહિને જીવાત્મા પ્રવેશ કરે અને એ 5 મહિના પછી, એટલે શાસ્ત્ર કહે છે જે સ્ત્રી એના પેટની અંદર ગર્ભ હોયના 5 મહિના પછી એને કદાપી એવું ભક્ષણ ન કરવું જોઈએ, એવું ખાવું ન જોઈએ, એવું પીવું ન જોઈએ, એવા ચલચિત્રો જોવા ન જોઈએ. તો અંદર રહેલા બાળકને અસર થાય છે. અંદર રહેલા એ બાળકને અસર થાય. સારા પુસ્તકો વાંચો, ધર્મના પુસ્તકો વાંચો, પણ એવા કોઈ પુસ્તકો ન વાંચો. વિચાર કરજો, તમે વાંચો ના એની અંદર પ્રશ્ન આવે ત્યારે અંદર રહેલું બાળક એ તમને જવાબ આપે છે. સુભદ્રાજી એમ કહેવાય કે જ્યારે એના પેટની અંદર અભિમાન્યુ હતા. મહાભારતની આ કથા છે. એ મને ને તમને સમજાવવા માટે જ એને ક્યાંય ચેનમાં ગર્ભ અભિમાન્યુ હતા. 5 મહિના વીતી ગયા પછી એને બલરામજીને કહ્યું મને ક્યાંય ગમતું નથી. ભગવાન કૃષ્ણ ન હતા. ત્યારે કહેવાય કે ભગવાનનો જે કબાટ હતો એ કબાટની અંદર 7 કોઠાના યુદ્ધનું પુસ્તક હતું. એ પુસ્તક લઈને કહેવાય કે સુભદ્રાને ના હાથમાં આપ્યું. 1 કોઠો ભણ્યો, એને વાંચન કર્યું ના તો અંદર રહેલો અભિમાન્યુ 1 કોઠો શીખી ગયું. સુભદ્રાજી વાંચતા જાય ને અભિમાન્યુ અંદરથી જવાબ દે. 6 કોઠા એમ કહેવાય કે અભિમાન્યુએ જ્યારે વાંચી લીધું, સુભદ્રાજીએ વાંચી લીધા, અંદર અભિમાન્યુ એને જવાબ દેતા હતા, શીખી લીધા. ત્યારે આ તો અખિલ બ્રહ્માંડનો કરતા છે. એને ખબર પડી કે આજ સુભદ્રા જે પુસ્તક વાંચે છે ના, જો 7મો ઈ કોઠો વાંચી લેશે અને અભિમાન્યુ એ શીખી જશે ના તો હું કૌરવોને મારી નહીં શકું. જો કારણ કે મારે અવતાર જ એટલા માટે થયો છે કે ધર્મો રક્ષતી રક્ષા, ધર્મની રક્ષા કરવા માટે જ મારો જન્મ થયો. એને ખબર પડી કે 7મો કોઠો સુભદ્રાજી ચાલુ કરે છે ને ત્યારે દોડતા આવીને કહેવાય કે ભગવાન કૃષ્ણએ એને કહ્યું હા હા બેન, આ તારે ન વચાય. અને એ 7મો કોઠો અભિમાન્યુ માના ઉદરમાં શીખી ન શીખાય.
કારણ કે અભિમાન્યુનું મૃત્યુ એ ભગવાનના હાથે હતું. વિચાર કરજો, એની પોતાના બહેનના દીકરાનું મૃત્યુ એને ખબર હતી કે અભિમાન્યુ મરાશે ના તો જ આ કૌરવોનો વિનાશ થશે, નહીતર નહીં થાય. ત્યારે એ જ સમય એમ કહેવાય કે શાસ્ત્રની અંદર બતાવ્યું કે તમારા પેટની અંદર ગર્ભ હોય ને ત્યારે એવા કોઈ ચલચિત્ર કે પુસ્તકો ન વાંચો કે તમારા સંતાન ઉપર અસર થાય. જ્યારે તમારું સંતાન બગડે ત્યારે ભગવાનને દોષ ન દેવાય, દોષ આપણી જાતને દેવાય. તમારી નજર સામે તમારો દીકરો બગડે ના, એમાં દોષ મા બાપનો છે, ભગવાનનો નથી. ભગવાને તો તમને સુંદર મજાનો દીકરો દીધો હતો. તમારા સંસ્કારની અંદર એવી ખામી આવીના વિચાર કરજો કે તમારો દીકરો બગડ્યો કે દીકરી બગડી. ત્યારે પેટમાં ગર્ભ હોય ત્યારે સુંદર મજાના પુસ્તકોને વાંચવા, નકર તમારું અંદર રહેલું બાળક એ બગડી જાય. 84 લક્ષ યોની અને એની અંદર છેલ્લો અવતાર એ માનવનો છે. તમે વિચાર કરજો, તમે કીડી મકોડા આદિ પશુ તમે બધું બન્યા, જલચર થલચર, એની અંદર તમે જન્મને લીધો, પણ છેલ્લો અવતાર તમને માનવનો આપ્યો. કારણ કે માનવ અવતારની અંદર જ બુદ્ધિ આપી છે. બુદ્ધિ બધાયમાં છે, પણ એક માનવનો અવતાર એમાં બુદ્ધિ આપી. અને બુદ્ધિ એવી, જો તમે એનો સદુપયોગ કરો ના તો તમે પાર ઉતરી જાઓ. તો આજ જે આપણે આ કથાને સાંભળી રહ્યા છીએ ના, કથા તો આપણે કેટલી સાંભળી હોય, પણ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કથા સાંભળ્યા પછી જીવનની અંદર એને ઉતારજો. તમારા ઘરે સંતાનો જન્મે તો એવા જન્મમાં જોઈના કે તમને અંતકારે એ પાણીનો લોટો ભરીને પાય. કારણ કે વિચાર કરજો મારા વાલા, કે જિંદગીને જો અંતકાળ તમારો સુધારવો હોય, ઉત્તરાર્ધ, તો સંતાનને એવું તમે શિખામણ આપજો કે અંતકાળે એ પાણીનો લોટો ભરી જાય. કારણ કે માણસ મરે છે ના ત્યારે એને પોતાના પાપ એની સામે આવે છે, ઈશ્વર ના આવે. કરેલા કર્મના બદલા ભોગવવા પડે. કરેલા એ કર્મના બદલા ભોગવવા પડે. હે દેવારે પડે રે અંતે હવને નડે છે રે, કરેલા કર્મના બદલા ભોગવા પડે છે. કરેલા કર્મના બદલા ભોગવા પડે. ભોગવવા પડે છે એ માયલા, ભોગવવા એ પડે છે માયલા, એ સહુને નડે છે
કર્મના બદલા ભોગવા પડે છે. કરેલા કર્મના બદલા ભોગવા પડે છે. અંતકાળ એવો આવે કે તમારો ઉત્તરાર્ધ બગડવો ન જોઈએ. માણસ મરણ પથારીએ હોય ના ત્યારે એને દીકરા ન દેખાય, પોતાની પત્ની ન દેખાય, કઈ ન દેખાય. તમે વિચાર કરજો, એને શું દેખાય છે? પોતાના પાપ દેખાય છે. એ પોતાના એને પાપ દેખાય. એક દાખલો છે કે એક માણસ જ્યારે મૃત્યુ પામ્યો, જુવાન હતો, 25 વર્ષનો, જ્યારે દીકરો મરણ પામ્યો, ત્યારે અંતકાળે એની માં ખૂબ રુદન કરતી હતી. જોજો, અંતકાળ હોય ને, તમે મરણ પથારી હો, તમને ખબર ન હોય, પણ એને સામે એ રુદન કરતું હોય ના, એ તમને ખબર પડે કે આ રુદન કરે, આ મારો બાપ છે, આ મારી માં છે. જીવાત્મા મરણ પામતો હોય ત્યારે એને ખબર પડે, પણ ત્યારે એનું શરીર એવું બન્યું હોય ના, એ કાનથી સાંભળી શકે. કાનથી સાંભળે, પણ એ એમ કહે કે મારી પરિસ્થિતિ એવી છે કે હું હાથથી હલાવીને એમ કહી શકતો નથી, હજી મારામાં જીવ છે. જોજો, 7મા રંધ્ર, આ જે માથું છે ને, એનો ઉપરનો ભાગ છે ને, એ સપ્તરંધ્ર છે. એટલે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, માણસ મરણ પામે ના ત્યાં તે પછી 48 કલાક સુધી ખરેખર એને અગ્નિદાહ ન દેવાય. જો તમે 48 કલાક પહેલા અગ્નિદાહ દ્યો ના, તો એને ખબર પડે કે મને આ અગ્નિદાહ દીધો. આ હકીકત છે, આ કોઈ વાર્તા નથી. શાસ્ત્ર કહે 48 કલાક સુધી 7મા રંધ્રની અંદર 7 પગથિયા છે. કારણ કે માણસનો જીવ મોઢેથી જાય, કાનેથી જાય અને મુખથી જાય, અને છેલ્લું 7મું રંધ્ર આ બ્રહ્મરંધ્ર જેને કહેવાય છે. આ બ્રહ્મરંધ્રથી જાય ના, એ ઉત્તમ જીવ છે. પણ જેને અતિશય પાપ કર્યા હોય, જિંદગીની અંદર કદાપી કોઈનું સારું ઈચ્છું ન હોય ના, જોજો એવા માણસના જીવ એમ કહેવાય કે એની પથારીમાંથી સંડાસ થઈ ગયું હોય, પેશાબ થઈ ગયો હોય, એ માણસ બહુ પહેલા જિંદગીમાં પાપ કર્યું. 48 કલાક પહેલા તમે દ્યો છો ને જીવને જ્યારે અગ્નિદાહ, ત્યારે વિચાર કરજો, એને ખબર પડે છે કે મારી માં રોતી હતી, મારો બાપ રોતો હતો, મારા ભાઈઓ રોતા હતા, માથું પછાડી પછાડી રુદન કરતા હતા. એક માણસને પોતાનો પૂર્વજન્મ ખબર પડી, હું કોણ હતો. એને કહ્યું કે હું પૂર્વજન્મની અંદર એક શેઠનો દીકરો હતો, હું જુવાન હતો, મારું મરણ થયું ના, ત્યારે મને ખબર પડી કે હું મરી ગયો છું. પણ લાચાર હું એવો હતો ના કે હું કહી શકતો ન હતો કે આ મારી માં રોવે છે ને, એને કહો. કારણ કે મારા હાથને હલાવી નહોતો શકતો. હું મોઢેથી બોલી શકતો ન હતો કે હજી મારામાં જીવ છે. શું કરું? મને ઠાઠડીની અંદર જ્યારે બાંધ્યો ત્યારે મને ખબર હતી કે મને કોઈ બાંધે છે, પણ લાચાર હું એવો હતો કે હું કહી શકતો ન હતો કે હજી મને તમે બાળવા ન લઈ જાઓ, મારાની અંદર જીવ છે. મને જ્યારે બાંધ્યો,
4 જણા ઉપાડીને મને શમશાનની અંદર લઈ જતા હતા. મને ખબર હતી. પાછળ મારી માના અવાજને હું સાંભળતો હતો કે મારી મા રુદન કરે. આ મારા પિતા રુદન કરે છે, મારો ભાઈ રુદન. પણ લાચાર મને શમશાને લઈ ગયા. મારી ઠાઠડીને જ્યારે એને ખોલવામાં આવીને ત્યાં સુધી મને ખબર હતી. પણ હું કેમ કહું મારામાં જીવ છે? લાકડાની જ્યારે ચિત્તા ગોઠવીને મને સુવડાવ્યો ને ત્યાં લગી મને ખબર હતી. પણ લાચાર હું હતો કે હું કહી શકતો ન હતો કે મારાની અંદર જીવ છે. પણ જ્યારે સુવડાવી અને મારે અગ્નિદા મને જ્યારે દેતા હતા, હાથમાં લાકડાની અંદર અગ્નિ લીધો અને એ પ્રગટો મારા પગ પાસે જેવો અગ્નિ મૂક્યો ના ત્યારે મારો 7મા રંધ્રની અંદરથી મારો જીવ જતો રહ્યો. પછી મને ખબર ન પડી કે મને કેવી રીતે બાળ્યો. એટલે કહેવાનું મારું તાત્પર્ય એ છે, જે આપણા ઘરમાં રહ્યું હોય ને, ભલે 80 વર્ષ જીવવું હોય કે 90 વર્ષ જીવવા, ભલે 100 વર્ષ જીવવા હોય, પણ મરણ અને જ્યારે એને તમે અગ્નિ સંસ્કાર કરવાના ખ્યાલ રાખજો મારા વાલા. એટલા વર્ષ રહ્યા હોય ના તો એને અગ્નિદા એવી રીતે 48 કલાક સુધી એ જીવાત્મા એ 7મા બ્રહ્મરંધ્રમાં રહે અને પછી 13 દિવસ સુધી, એમ કહેવાય 13 દિવસ સુધી જીવાત્મા તમારી ડેલી રહે છે. પણ અત્યારે તો આ કલિયુગની અંદર તમે વિચાર કરો, એમાં કોરોનાની અંદર તો ખબર નથી પડી ક્યારે કોણ મરી ગયું. નથી એની કોઈ વિધિ થઈ, વિધાન થયું. એ બધાય ભટકતા તો નહીં હોય. એ પરમાત્મા એને ગતિ આપે. બીજું તો આપણે શું કરી શકીએ? પણ 13 દિવસ સુધી એમ કહેવાય કે જીવાત્મા તમારી ડેલીએ રહે. તમે એને સવાર, બપોર અને સાંજે તમે એને જમાડો. જો હજી ગામડાની અંદર એવો એક રિવાજ છે કે એને દૂધ મૂકે, એને બપોરે જમવાનો મૂકે. એ શું કામ મૂકે છે? એ શું લઈ ગયા? એનું મોતને તમે સુધારી દેવાનું, એ તમારી ફરજમાં. કારણ કે હું ને તમે સ્વર્ગે ન મોકલી શકીએ. મેં ગઈકાલે કથામાં કહ્યું હતું કે બધા બાધી મુઠ્ઠી જન્મી ઉઘાડે હાથ જાવા. હું ને તમે સ્વર્ગે ન મોકલી શકીએ, આપણે તો પ્રાર્થના કરી શકીએ. આજ ભાગવત કથા છે ને, એ પિતૃની એની આપણી અંતરની પ્રાર્થના છે કે એના થકી અમે ઉજળા થઈએ. કોના થકી ઉજળા થઈએ? કે જે ગયા છે ને એના થકી. તો એ ક્યાંય રસ્તાની અંદર રોકાણો હોય ને, આમાં નરકના વર્ણન આવશે. 5મા સ્કંદની અંદર ભાગવતમાં નરકના વર્ણન બતાવ્યા કે જીવાત્મા એ કેટલો દુઃખી થાય, સીધે સીધો જતો નથી. એટલે જ કવિ કહે છે ને કે ભોગવવા તો પડે છે. મરી ગયા પછી ભોગવવા પડે અને જીવતાય ભોગવવા પડે. તો એટલે તમારી ફરજમાં તો તમે એવી પ્રાર્થના કરો, એવું તમે દાન કરો, એવું તમે પુણ્ય કરો, તો એ અટકી ગયેલાને એને ચાર્જિંગ થઈ જાય, એને ચાર્જ મળી જાય ને એટલે જતો રહે.
તો 84 લક્ષ યોની બતાવી. 84 લક્ષ યોનીમાંથી જીવ જ્યારે માના ઉદરની અંદર હોય ના ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે હવે તો તું મને બહાર કાઢ, હવે એક વખત મને બહાર કાઢના તો હું કદાપી તને ભૂલીશ નહીં. જો માના ઉદરમાંથી બહાર આવે ને ત્યારે એને વચન દીધું હોય કે પ્રભુ મને આ મળમૂત્રમાંથી બહાર કાઢ, હું તને ભૂલીશ નહીં. પણ જેવો માં ઈ જીવાત્મા પરમાત્માને જોતો હોય, પ્રાર્થના કરે. ભગવાન છે ને બધાયની પ્રાર્થના સ્વીકારે. તમે મંદિરમાં જાઓ ને તો તમે એમ નહીં માનશો કે તમારી પ્રાર્થના સ્વીકારતા નથી. ઈશ્વર એટલો દયાળુ છે કે તમે મંદિરમાં જાઓ ના તમારી પ્રાર્થનાને સ્વીકારે. પણ તમારો ભાવ અંદર કેવો છે, કેવા ભાવથી તમે મંદિરની અંદર ગયા છે. ઈશ્વર તમારા ભાવને જુએ છે. ઈશ્વર તમારા પદાર્થને નથી જોતો. ભલે તમે હાથમાં એક ગુલાબનું ફૂલ લીધું હોય ને મારા વાલા, એ ગુલાબનું ફૂલ પણ પરમાત્મા સ્વીકાર કરે. તમારા લાખ રૂપિયા સ્વીકાર કરતો નથી. ભલે તમે લાખ રૂપિયા એ પરમાત્માની પાસે ધર્યોના એની ઈચ્છા નથી. તો કહેવાનું મારું તાત્પર્ય એ છે, આપણે કોલ દઈને આવ્યા છે. તમે દીધેલા કોલ કેમ ભૂલી ગયા, તમે દીધેલા કોલ કેમ ભૂલી ગયા. જૂઠી માયાના મોહમાં ઘેલા થયા, જૂઠી માયાને મોહમાં છેડા થયા. જૂઠી માયાના મોહમાં ઘેલા થયા રે. જૂઠી માયાના મોહમાં ભેગા થયા. તમે દીધેલા કોલ કેમ ભૂલી ગયા, તમે દીધેલા કોલ કેમ ભૂલી ગયા. જૂઠી માયાના મોહમાં ઘેલા થયા. જૂઠી માયાના મોહમાં ભેગા થયા. મને આખું આવડતું નથી. તમે પેટી ભરજો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે કારણ અંતે આપણે કોલ દીધો, જન્મ આપ્યો. તમે જોજો પેલું બાળક છે ને એનો જન્મ થાય ને એટલે રોવે, રોવે ને એ બાળક જ સાચું, પણ દાંત કાઢે એ સારું નહીં. ત્યારે ઈશ્વરને કહે હવે મેં તને કોલ આપ્યો પણ હવે તો તું ન્યા ને હું અહીંયા, હું અહીંયા છું. અને ત્યારે એ બધું ભૂલી જાય. 1 વર્ષ 2 વર્ષ 5 વર્ષનું બાળક થાય તમે જો એને માયાનો સ્પર્શ થાય, માયામાં એ બંધાય. પછી તો જેમ જેમ મોટો થાય ના પછી એ ઈશ્વરને કહે હવે તું ક્યાં ને હું ક્યાં. 2 વસ્તુ ભગવાને એની પાસે રાખી છે. તમને ખબર હોય ના એ 2 વસ્તુ વિચાર કરજો, નહીતર આ જીવાત્મા એ શું કરત. એ 2 વસ્તુમાં એક છે કે તમારો જન્મ. એ જન્મની સત્તા એ ભગવાને પોતાની પાસે રાખી. અને બીજી સત્તા એને મરણની છે. તમે ઘણા એમ કે હવે મને મરણ આવે તો સારું, એમ ન આવે. તે ખૂબ હેરાન કર્યા છે બધા. મરણ એ તો ઈશ્વરને આધીન છે.
જે જન્મથી બીનો હોય ને એને જ મરણની બીક ન લાગે. આ બે વસ્તુ ન હોત ના તો તમે પરમાત્માને કોઈ ભજન ન કરત. અત્યારે હું અને તમે એની સાથે બંધાયેલા છે. બીક લાગે એમ. તમે ખોટું કરવા જાઓ ના, તમે આ કથાની અંદર બેઠા છો, વિચાર કરો માણસ 24 કલાકની અંદર કેટલું ખોટું બોલે. તમે નિરંતર ખોટું બોલો છો. ક્યારેક તમે હેમાદ્રી સાંભળ્યું હોય ને તો એની અંદર ઘણું આવે એવું. આપણે 24 કલાકની અંદર જેટલું સાચું નથી બોલતા ના એટલે આપણે ખોટું બોલીએ. એટલું ખોટું બોલીએ તો એ અતિ જ્યારે એ માયાના સ્પર્શમાં બંધાય પછી ભગવાનની ભક્તિને ભૂલી જાય છે. એટલે જ આ ભાગવત કીધું. અને ભાગવતની અંદર સૌનક આદિ ઋષિઓએ જ્યારે એમ કહેવાય કે નારદજીને એને ભક્તિ યોગ ગઈકાલે મેં મંગલાચરણની અંદર તમને જ્ઞાન વૈરાગ અને ભક્તિની કથા કહી અને અજામિલ આત્મદેવ બ્રાહ્મણનું મેં તમને ચરિત્ર કહ્યું કે કોઈ માણસ ગમે તેવો પાપી હોય ના પણ ભાગવતની કથાને સાંભળે ના તો એ પાપ મુક્ત બને. સૌનક આદિએ 6 સુતજીને પ્રશ્ન કર્યા છે. 6 પ્રશ્નની અંદર આખું ભાગવત રચાણું છે. 12 સ્કંદ, 36,000 જેના અધ્યાય છે. 18,000 શ્લોકની આ ભાગવતના છે. એક એક સ્કંદની અંદર એવી કથાઓ છે જેને ઇતિહાસ કહે છે. ત્યારે સૌનક આદિ ઋષિએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે સુતજી, અમે તો આમાં કશું જાણતા નથી. ભગવાને શા માટે અવતારને ધારણ કર્યા એની કથા કહો. જ્યારે આ પૃથ્વી ન હતી તો પૃથ્વી ક્યાં હતી? બીજો પ્રશ્ન કર્યો. અને એ પૃથ્વી ક્યાં હતી અને એ પૃથ્વીને ઉપર લાવ્યા પછી ભગવાન જે સગુણ બન્યા પોતાના લોકને છોડીને પૃથ્વી ઉપર આવ્યા અને માના ઉદરમાં રહ્યા એ શા કારણે? આ જન્મ અને મૃત્યુનો ડર દૂર થાય એવો ઉપાય કયો? અને છેલ્લે એને ધર્મની રક્ષા કરી. અને જ્યારે ભગવાન જતા રહ્યા તો ધર્મ કોના શરણે ગયો? એ કથા કહો. બીજું જે અમારાથી પૂછવાનું બાકી રહ્યું, સૌનક આદિ ઋષિઓ કહે છે કે જે બાકી રહ્યું હોય ના એ પણ અમને તમે કહો. અને ભગવાનને શા કારણે આ અવતાર લેવા પડ્યા? તો તમે વિચાર કરજો, ભગવાન કોના માટે આવે છે? મારા ને તમારા માટે. આ પૃથ્વી નહોતી તો પૃથ્વી ક્યાં હતી? કોઈ પણ વસ્તુ છે આધાર વિના રહી શકે? આખી આ બ્રહ્માંડની અંદર પાણી હતું. પાણી, પૃથ્વી ન હતી. જ્યાં જુઓ ને ત્યાં બધે પાણી હતું. એ પૃથ્વી તો નીચે હતી. પણ નીચે પૃથ્વી હતી એ કોઈ આધાર તો છે ને?
તો કે આધાર કોનો હતો? કે એને ધરાનો હતો. ધરા નામ પૃથ્વી, પૃથ્વી નામ માં. નીચે આધાર હતો એને ઈ માનો, પણ જ્યારે એમ કહેવાય કે ભગવાને બ્રહ્માજીને આજ્ઞા કરી હતી કે બ્રહ્માજી હવે તમે સૃષ્ટિનું સર્જન કરો. બ્રહ્માજી ભૂલી ગયા કે ભગવાને કેવી આજ્ઞા કરી હતી. બ્રહ્માજીને એવી આજ્ઞા કરી તમે તપ કરી અને પછી સૃષ્ટિનું સર્જન કરો. એ પેલા નહીં. જળની અંદર પૃથ્વી હતી ત્યારે બ્રહ્માજીએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ હું સૃષ્ટિનું સર્જન કરું પણ આ બધાને રાખું ક્યાં? અને ક્યાં આધારે શેની ઉપર રાખું? ત્યારે કહેવાય કે ભગવાનનો પહેલો અવતાર હતો. આમ આપણા ભાગવતની અંદર 24 અવતાર આવે, છેલ્લો કલ્કી અવતાર. અત્યારે કલિયુગ ચાલે છે ને કલિયુગના અત્યારે 5000 વર્ષ થયા. આ પૃથ્વીની ઉપર સતયુગ પૂરો થયો, દ્વાપર પૂરો થયો, ત્રેતા પૂરો થયો. અત્યારે ચોથો કલિયુગ ચાલે છે. જુઓ, આ કલિયુગની અંદર તમે વિચાર કરો મારા વાલા. અત્યારે 5000 વર્ષ થયા છે તો કલિયુગ અત્યારે કેવો છે? અત્યારે કલિયુગને 5000 વર્ષ થયા ત્યારે આ કલિયુગ અત્યારે કેવો દેખાય? જ્યારે એ કલિયુગ છે હજી બાળક છે. 5000 વર્ષ એટલે બાળક કહેવાય. અત્યારે કલિયુગની બાળક કેવો છે? કેમ કહેવાય છે કલિયુગ અત્યારે ગોઠણિયા ભર હાલે છે. આ ગોઠણિયા ભગ કલિયુગ હાલે છે. હવે ઈ જ્યારે બે પગે ઊભો થઈને હાલવા લાગે ત્યારે આ પૃથ્વીની અંદર શું હોય? અત્યારે આટલો 21મી સદીમાં તમે વિચાર કરો, દીકરા દીકરીને તમે માને નહીં, ધર્મને કોઈ ગણકારે નહીં. જે કંઈ હું ને તમે કરીએ છીએ તો આપણા સ્વાર્થ માટે કરીએ છીએ. નિજ સ્વાર્થ ખાતર મારી તમારી ભક્તિ છે. બાકી ભક્તિ મારી તમારી ખોટી છે. 5 ધર્મના 4 ચરણ કયા? સત્ય, દયા, તપ અને દયા. સત્ય, દયા અને પવિત્રતા ને તપ, આ 4 ધર્મના ચરણ. જો સાંભળો, ધર્મ એ 4 પગ ઉપર હતો ત્યારે પેલું ચરણ ધર્મનું જતું રહ્યું. ક્યારે જતું રહ્યું? કે જ્યારે સતયુગ પૂરો થઈ ગયો ત્યારે ધર્મનો એક પગ કપાઈ ગયો. ધર્મનો બીજો પગ ત્યારે કપાણો કે જ્યારે દ્વાપર પૂરો થયો, બીજો ત્રેતાની અંદર એ ધર્મનો ત્રીજો પગ ગયો, પવિત્રતા જતી રહી. તમે શિવ મંદિરમાં જાઓ ને તો ત્યાં જોજો, ત્યાં ધર્મ પેલો બેઠો છે. શિવ મંદિરની અંદર જે પોઠીઓ છે ને એ ધર્મનું પ્રતીક છે. એ પોઠિયાના 3 પગ વળેલા છે ને એક પગ આડો છે. અત્યારે આ કલિયુગમાં ધર્મનું ચોથો પગ અડધો વળી ગયો છે. જ્યારે ઈ પગ વળી જશે ને ત્યારે ધર્મનો ત્યારે 4 પગ ઓલા થઈ જાય. અત્યારે ધર્મનો એક ચરણ જે બાકી છે અડધું, એ કયું છે? અને એ છે દયા.
માણસમાં અત્યારે થોડી ઘણી જે કાંઈ રહ્યું છે ને એ દયા રહી છે. તમારા ઘરને આંગણીએ કોઈ ભિખારી આવ્યો હોય ને તો ઘણા એવા છે કે દરવાજો બંધ કરી દે. પણ જોજો પુરુષ કરતા બહેનોની અંદર દયા હોય. ગમે તેવો ભિખારી આવ્યો હોય ત્યારે વિચાર કરજો. તમને એ ખાતરી નથી કે એ કોઈ તમારા તપને લઈને તમારી પ્રાર્થનાને લઈને કદાચ એ ભિખારી બનીને ભગવાન તમારા આંગણે આવ્યો હોય તો વિચાર કરજો. એ આંગણાની અંદર ભિખારી આવે ને એને ખાલી હાથે નહીં જવા દેવાનું. જે હોય તમારે પૈસા આપવા હોય, ખાવાનું આપવું હોય ના એ પણ આપી અને ભિખારીને નિરસ કરીને જતો નહીં કાઢવાનો. કારણ કે કદાચ તમારે આંગણી એવો આવે ત્યારે એવો ભગવાન એ પાછો વયો જાય. એટલા જ માટે કહ્યું છે કોઈ દિવસ ગમે તે આવ્યા હોય એટલે આ ધર્મનું ચોથું ચરણ એ દયા છે. એટલે દયા રહી છે. પણ એ દયા જ્યારે જતી રહેશે, ચોથું ચરણ એ દયાનું જતું રહેશે ને ત્યારે આ પૃથ્વીનો પ્રલય થશે. ઘણી વખત આ પૃથ્વી મેં અગાઉ કહ્યું તમને કે આ પૃથ્વી ગઈ છે ત્યારે એ ધર્મ રહેશે નહીં. સત્ય નથી. અત્યારે કોઈ માણસ સાચું નથી બોલતો. પવિત્રતા નથી. ખરેખર તો માણસની અંદર પવિત્રતા. તમે તપ કરો છો, મેં કીધું ને તમે પ્રાર્થના કરો, પણ પ્રાર્થનાની અંદર તમારે લોભ છે. તમને એમ છે કે મારા ઘરની અંદર આ થઈ જાય. ગઈકાલ મેં કીધું તું 25 પૈસા ધરીને તમે 3 કરોડનું મકાન માગો તો આપણને કંઈક બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. એ ના આપે. એને તમારા 25 પૈસાની નહીં, તમારા ભાવની જરૂર છે. ભાવ આપણો કેવો છે અત્યારે. એટલે જ વારંવાર હું ભાર દઈને કહું છું તમે ભલે પૈસા ન આપો તો કાંઈ નહીં, તમે કશું ન કરો તો કાંઈ નહીં, પણ તમે જ્યારે પ્રાર્થના કરવા બેસો ના ત્યારે તમારી પ્રાર્થના એ ઈશ્વરમય હોવી જોઈએ. એની અંદર કોઈ સંશય ન હોવો જોઈએ. તમે કેટલા વર્ષ જીવાને એ મહત્વનો નથી, જીવા તમે કેવું એ મહત્વનું. એટલે હું ભાર દઈને કહું છું કે જે કંઈ તમે દાન પુણ્ય કરો, જે તમે ભક્તિ ભાવ કરો, એ કર્મનો સંગાથી રાણા મારું કોઈ